मोहम्मद रसूलुल्लाह दिन की सख्ती तकलीफ चाहते हुए वही भी कुछ सराता आदम जो निकला खुल्द से दाना गंदम का बहाना माजरा कुछ और है। ये भी कुछ सराता आदम जो निकला खुल्द से दाना गंदम का बहाना माजरा कुछ और है। हुस्न यूसुफ और है इश्क़ ज़ुलेखा और है हुस्न महबूबी लाई का तमाशा और है। मुसलमानों हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला ने मुकाम वर करे वो मुसलमानों करच हुकूमत द सरदार कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में कायम सो सरदार कौनैन फरमाया या अय्युहन नास अफशु सलाम सलामुन खालिकी सलाम चोई व अतिमु तुआम खल्क द ढूडी वर कोई अल्लाह दे नाम द पारा वदखुलुल जन्नत बिसलाम उदखुलुल जन्नत बिसलाम ए जमा उम्मतिया जन्नत दाखिल से सलामतिया वाली उम्मीद मोहब्बत बानी सलामुन अल्लाह द पारा चोई किना बुग़्ज़ व हसद मकोई और मीना मोहब्बत तो कोई द खुदा के दिन से मोहब्बत तो कोई गरीबाना मिस्किनान का ढूडी द अल्लाह द रज़ा द पारा वर कई और सलामुन वाचोई और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह दिन को टोला दुनिया वाली पिलाओ कई दा पिलाओ कई मुसलमानों ये वो आलिम ने अबुल हसन अशअरी खलक नबी अलैहिस्सलाम का अमाल दो उम्मत ने खबर दलुई शहादिस मा मालूम है जे सरदार कौनैन का अमाल दो उम्मत दुशंबा पन शंबा माने पेश की अबुल हसन अशअरी ये लोड़ आलिम है अब मुतज़िला का तो करामत दौलिया न मनी नबी अलैहिस्सलाम का इल्म गैब न मनी ये तो मुतज़िला हुई किताब नूर अकायद इंसा गलत अकायद के दार सुन्नत के खिलाफ मुतज़िला के इमाम अबुल हसन अशअरी अगा दिल लोड़ आलिम जे दार सुन्नत उलमा सर मखामक सो दास दलाइल बयोल जुबान नो लक वस पर चकट के दास आलिम हुजूर अलैहिस्सलाम तो खूब किरा ए अबुल हसन अशअरी प्रेदा का अकीदा दाखिल से इमाम अबू हनीफा इमाम शाफी इमाम मालिक इमाम अहमद इब्न हंबल मसलक अगर तो या रसूल अल्लाह स्ता कुर्बान समा को देर दलाइल हुई च मुतज़िला मुबारक और जब पौरस द क़यामत के स्ता हुजूर के द अल्लाह हुजूर के बस सवाए मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई ए अबुल हसन अशअरी तो मुतज़िला मसलक पर अहले सुन्नत के दाखिल से जिम्मेवार दे ज़िम्मत क़यामत पौरस जिम्मेवार दे जलालुद्दीन सयूती रहमहुल्लाह तआला द जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोरो प्लार बानी मुरी साली निकली मुरी साली जे मोरो प्लार जन्नतियान उसल खलक कोई नबी अलैहि सलाम मोरो प्लार दोज़खियान अलयाज़ बिल्लाह नऊज़ बिल्लाह मिन हाज़िल अक़ीदतिल फ़ासिदतिल कासिदतिल बातिला मुसलमानों हुजूर तूल दुनिया के जहन्नम न बचाओई जब गैरत दाने दाना गैरत दाने च खपत नबी मोरो प्लार जन्नत दाखिल सुभान अल्लाह नो जलालुद्दीन सयूती रहमहुल्लाह तआला फरमाई चिज मीज़ाक़ रहमत सरा वलामा सरदार कौनैन मा पौली खबाने वलिदा चे या रसूल अल्लाह सलाम दे बता बानी जनाब रसूलुल्लाह रा तो ताल या शेख अल हदीस ए शेख अल हदीस दल तलाशा ओ मा उर्दे या रसूल अल्लाह समा मोरो पाकिस्तान कुर्बान हुई चिज जन्नती मौकज जहन्नमी इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई व जलालुद्दीन सयूती तो बिल्कुल जन्नती उलमा मुहद्दिसीन की वो जन्नती वो रिसाले निकलेगी जिद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूरा उप्लार जन्नत आंगी वो मा दुआरे हमारा को भी खरीदले दादा औलिया शान शेख अब्दुल कादिर जेलानी महबूब रब्बानी गौस समदानी शाहबाज मकानी आगा फरमाए जमा दुनिया में हमारा मा सरदार कौनैन को भी शहीद है इमाम गजाली वही माने दले इमाम राजी वही माने दले अबुल अब्बास तिजानी वही माने दले शाह नक्शबंद से दले और शेख अब्दुल कादिर जेलानी दले हुजूर
حضور علیہ السلام مجدد الفسانی رحمه الله تعالی چې 3.5 کاله مخکې تیر شوی هغه مبارک کراتو مراتو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدل په خوب کې خو هر څوک ویني و مسلمانانو درجه دا ده چې په بدن مثالي باندې ویني سردار کونین صلی الله علیه وسلم مدینه منوره کې پروت دی جسد اطهر مبارک او حضور علیه السلام روحاني تعلق د هر مسلمان سره لري مسلمانانو نو ځکه امام عبدالوهاب شعرانی فرمایي چې ما په خپله جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په کراتو مراتو باندې لیدلی دی زما استاد سعید تکبیر رسالة جشن عيد ميلاد النبي جشن عيد ميلاد النبي مسلمانانو ابو الحسن شاذلی رحمه الله تعالی فرمایي ما زخپله و زما دا عقیده ده چې د سردار کونین صلی الله علیه وسلم د سترګې پر رب باندې مانا غایب شوی نه دی ولو غاب عني ما اعتدت نفسي في المسلمين كمان رسول الله مبارک د سترګې د رب په اندازه هیر شوی زه ځان ته بلکل مسلمان معلوم شم عاشقان وی عاشقان مذهب ملت جداست مولانا روم سے فرمائے دا عاشقان لارے بالکل جلا دی مسلمانان حضور علیہ السلام سره مینه حضور علیہ السلام سره محبت دا د دنیا او د آخرت خوشحالي ده نو مسلمانانو الله تعالی دې موږ تاسو ته مینه محبت د نبی علیه الصلاة والسلام نصیب کړي دوه خبرې آخري واورئ دوه خبرې یوه زنانه راغله نبی علیه السلام ته جنگ بدر نه نبی علیه السلام راغلو متوجه سي آخري دوه درې خبرې واورئ نبی علیه السلام ته راغی چې یا رسول الله إني نذرت لله نذرا إن ردك الله سالما أن أضرب على رأسك بالدف متوجه سي نبی علیہ السلام یو زنانه راغله و یا رسول الله ستا قربان سم ما نظر منلی چې ته الله تعالی د جنگ بدر نه سالم راوستې زه به ستا په سر باندې تمبل وهم دریا وهم خوشحالۍ ته ناسته نبی علیہ السلام ورته بیبي همدلته ناسته وکړه د مسجد سره زه مونځ کوم بیا راوځم پیغمبر شان ته ګوره که زمونږ مولایان دریا څنګه وایي ډول څنګه وایي کافره په ولې اسلام راغلی سے بلند کمزور سوچ دے کھن نبی علیہ السلام مسجد نبوی نے راوتو وی این امت اللہ اگر خدای بندہ بی بی چیرے دا اگر تناسو یا رسول اللہ قربان حاضر ما فعالی راشا اوفی بی نظر کی پخبل نظر بانی وفاو سردار کونین و تصرف کتا کو دو تا تنبل و دریائے و تصر بانی وی اظہارا و سرورا و فرحا بهذا النبی الکریم رسول الله د پاره خوشاله وکړه تنبل وو دریای وو تبرانی وګوره کتابونه وګوره محمد علوی المالکی دا واقع په سند د محدثینو بیان حضور علیہ السلام ته خلک تنبل وه دریاګانې وهلې حضور علیہ السلام مخې ته به هغې به صرف ګډېدل را ګډېدل د خوشحالي په لاسه او ټوپونه به یې وهه وجب به پرې راغی جذب به پرې راغی د رسول الله مخ به یې ولیدو ځان به ترېنه ورک شو مسلمانانو حضور علیہ الصلاة والسلام سره مینه یو واقع د محدثین دي کې قلم لما خلق الله تعالی القلم الله تعالی قلم پیدا کړ قلم ته الله تعالی ویل اکتب ولیکه قلمه او ابدع شروع کا په څه شي شروع کوم یا الله وی ولیکه لا اله الا الله وی دا دې ولیکه یا الله وی بیا ولیکه محمد رسول الله دنو ملکه قلم چې ویلي محمد رسول الله څوک دی نو فورا یې ویلي چې السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته سلام دی پتا باندې یا رسول الله دا الله رحمتونه دی وی برکتونه دی پتا باندې یا رسول الله حرم داوی الله تعالی ورته جواب ورکړ سردار کونین دنیا ته نظر راغله اللہ تعالیٰ وتوی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یا ایوہ القلم اے قلم بتا دے سلام وی او بتا دے اللہ رحمت لئی چتا زما پا محبوب باندې سلام واچو نوے مسلمانانو من چه خلق سلامونا چی او دعاگانے کئی او نوافل کئی او سرداری کونین دپارا خوشحالی مناو
میلادونه جوړوي صدقې کوي خیراتونه کوي ناتخواني وایي حاضري کوي دا ټول د جناب محمد رسول الله د عشق دلیل دی نو جناب محمد رسول الله باندې قلم سلام ویلې سلام سنت دی جواب واجب دی واجب په سرداري کونین باندې پاتې دی الله تعالی وایي زه د خپل د محبوب د خوا نه زه درته وعلیکم السلام وایم دا جواب بیا ورته اکتب ایها القلم ولیکه قلم طبراني کې حدیث دی څه ولیکم یا الله وایي ولیکه چې یا امت نوح صلى الله عليه وسلم من أطاع الله دخل الجنة ومن عصاه دخل النار ولك كلمة الله تعالى وتفرمای چې زه درته وایم ولیکه کلمه چې چا د نوح علیه السلام د امت چا چې په الله پر خپل نبي باندې ایمان راوړی جنت ته ځي که چا نافرماني کړي جهنم ته ځي دا ولیکه قل یا امت ابراهیم من اطاع الله دخل الجنه ومن عصاه دخل النار اے ابراهيم عليه السلام امتا کچری چا تاسو کې الله منله ابراهيم عليه السلام منله جنت ته وځي او کچا مخالفت کړي دوزخ ته وځي قدم په قدم یا امت هود یا امت نوح یا امت عیسی علیهم الصلوات والتسلیمات ټول ته روانو چې روانو آخر الله تعالی حتى جاء الى امه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم رسول الله ته قلم راورسید الله تعالی حکم ده وی ولکه قلم وی سولکم وی ولکه چې یا امه محمد صلى الله عليه وسلم من اطاع الله دخل الجنه ومن عصاه دخل النار وکړه خدای چې چا تابعداري د الله او د رسول الله جنت ته ځي الله تعالی وته نه دسی ولیکه اخري نبی ته دا ورته چې چا الله ومنه او رسول الله ومنه هغه جنتی دی او که څوک پکې خطایي وکړه ګناهګار شو د دې محمد رسول الله پورې ټول ګناهونه ورته معاف کړه معافي وغواړي د نبي وهناك تعدد سبحانه وتعالى الله تعالی ادب وکړه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یا رسول الله اټکله فیصله دا ده چې مخکینی پیغمبران مخکینی امتیان که چا مخالفت د الله کړی د رسول الله کړی سزا به ورکول کېږي او د رسول الله امت دپاره دا یو خصوصیت دی که د ده امت ګناهګار وي بدعمل وي خو چې خدای ته رجوع کړي رسول الله باندې درود ووایي او معافي ترنه ووایي چې بلکل معاف کړي مسلمانانو حضور علیه الصلاة والسلام سره مینه محبت او د نبی علیه السلام شان او عظمت بله خبره خلک وایي 12مه ورځ ولې مناوئ نو که 14مه مناو که خوند یې نه پرېږدي که 14مه ډېر اسماعیل خان کې زموږ میلاد د 28 29 19 میلاده په څلور ورځو کې کوو هلته هم خلک نه پرېږدي مونږ وایي ولې دا میلاد کوي 12مه کې دې هم نه پرېږدي هغه کې دې هم نه پرېږدي نه ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم خبر سے وارک دولسمه نبی علیہ السلام په خپل ارمان ځای ده نبی علیہ السلام روزه یې نیولې په دې کې صدقه یې کړې ده حافظ ابن حجر عسقلاني چې د ټولې دنیا محدثین او عالمان ته د بچیان دي د پورې دا مبارک فرمایي چې نبی علیہ السلام دپاره خلکو خوشحالي کړې ده خلکو سره به ډوډۍ کړي صدقې کړي دي روزي نیولې نوافل یې کړي دي خدای پاک خوشاله کړي رسول الله مبارک خوشاله کړي دي او اخري خبره حیوانات هم د نبی علیه السلام سره مینه وه درختو به هم وه ډبرو به هم وه د غرونو به مینه وه د دې ټولو سره مینه محبت د نبی علیه الصلاة والسلام سره کتابونو دا لیکلي دي نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی حافظ ابو نعیم لس جلد کتاب د حلیة الاولیاء ما سره شته هغه یو واقعه لیکلې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په روایت باندې چې حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې موږ نبی علیه السلام یو کور ته بوتلو موږ ویلې دا بیزه نه ده بیزه موږ ورته وزه وایو تاسو ورته بیزه وایي بیزه وایي غم مداري بوس بخر غم که نه لري وزه واخله چې پاره دیوال پاره درخت ته درته خېږي غم وایي درته جوړوي اگر که د خدای حیوان د مخلوق ده که نه خو الله تعالی داسې تیز شان ورکړی دا هغه چې بیزه دا لیونی شوي وو په ظاهري کې خلکو دا ویلې نبي علیه السلام یې راوستو یا رسول الله ستا نه قربان سم زمونږ په کور کې یو بیزه ده دماغ خراب شوي یوازې خو یې وګوره
چې خدای پاک ستا پورې جوړ کړي وکانه فی البیت غنم د نبی علیه السلام چې ورغه د کور کې یو پسه اوسېوه بل روایت کې بیزه وه نو وسجدت له رسول الله ته سجده وکړه سر یې ولګوه هغه ملا هغه خلک چې رد بد وایي د میلاد شریف هغې نه دغه بیزه قسم په خدای خو ده سجده خو یې وکړه یعنې د نبي اسلام تعظیم وکړو ما تا ته خو سجده نشته ما تا ته حکم د تعظیم دی نو سجده یې وکړه وکانه فی البیت غنم وسجدت له فقال ابو بکر صدیق رضی الله ابو بکر صدیق صاحب څه فرمایي یا رسول الله انا نحن احق بالسجود لك من هذه البهائم یا رسول الله دا هغه چې د بیزه او دا پسه تا ته سجده وکړه موږ حقدار یو چې موږ باید سجده وکړو نبی علیه السلام نه ابو بکر صدیقه سجده د الله ده د الله دپاره دی محمد او محبت د محمد مصطفی دپاره دی انه لا ينبغي ان يسجد احد لاحد څوک دې سجده چاته نه کوي صرف د الله تعالی ته پنځه وخته لمونځونه ټینګ کوي و میلاد والا زنانو ته وایي لمونځونه وکړئ بچیانو ته وایي روزي ونیسئ بچیانو ته تلاوتونه وکړئ میلادونه چې کوئ د سهار لمونځ مه ترک کوئ و ذاکرینو چې ذکر ډېر مه کوئ کم ذکر وکړئ خو د سهار لمونځ قایم کړئ جمع ځان نه مه بیایه علماو سره محبت وکړئ قومي مشرانو سره محبت او ادب وکړئ د دوکۍ مسلمانانو دا ستاسو غیرت دی د سردار کونین صلی الله علیه وسلم سره چې موږ راغلي تاسو ته علما راغلي دي پیر سید طیب جان آقا صاحب کوم ځایونه ځان را رسوي دې دپاره چې دوکۍ خلک د سردار کونین زما د جد اعلی سره مینه محبت لري او پیر ضیاءالدین آقا صاحب هر کال به ما ته ویلو چې مولوي صاحب میلاد شریف ته ځې زما ډایرکټ سلامونه د دوکۍ په ټولو خلکو باندې پېښ کړه مسلمانانو نو خاص کر د میلاد شریف په عاشقانو باندې نو مسلمانانو نو موږ په خپله فتنې والا نه یو فساد والا نه یو جګړې والا نه یو چا پسې رد بد نه یو دومره ټیم نشته چې خلکو پسې رد بد ووایي دا ټیم نشته چېرې دا میلاد شریف څوک نه مني هغه کافر دی هغه ګمراه دی نه 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 مني خدای به نورې لارې ورته ورکړي نور توفیق به خدای ورکړی دغه به خدای نه ورکړی پروا نه کوي چا پسې رد بد مه وایي که څوک یې مني سل ولی کور آباد که څوک یې نه مني هغه ته د خدای هدایت وکړي بل میلاد شریف منکرین دا په 100% کې 10% دي او 80% عاشقان دي دا سلسله جاری ده مسلمانانو نو دا رسول قدر وکړئ د شهیدانو قدر وکړئ د قومي مشرانو قدر وکړئ د علماو قدر وکړئ کوم عالم چې صحیح دین بیانوي هغه ترېنه واورئ کوم چې غلط بیانوي د دې غوږ باندې دننه کې د دې بل نه وباسئ اختلاف مه جوړوئ جګړې مه جوړوئ خپل عالمان را ټینګ کړئ محدثین را ټینګ کړئ خپل پیران طریقت را ټینګ کړئ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین